هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال علي ابن موسى الرضا بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن الشبيب إن بكيت على الحسين عليه السلام حتى تسير دموعك على خدك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا يا ابن الشبيب إن سرك أن تلقي الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام يا ابن الشبيب إن سرك أن تسكن الغرفة المبنية في الجنة مع النبي وآله صلى الله عليه وآله فلأنا قتل الحسين الحسين يا ابن الشبيب إن سرك أن تكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام فقل متى ما ذكرته يا ليتني كنت معهم ففوز فوزا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس عزائے سید الشہداء بعنوان استقبال عزا، یہ والی مجلس ہمارے جتنے بھی مجالس ان ایام عزا میں آنے والے ہیں اس کے لیے ایک مقدمہ ہوتی ہے. ان مجالس اس مجلس میں خصوصی طور پہ کچھ وہ پیغامات ہوتے ہیں جو ہر مجلس کے لیے اہم اور مہم ہوتے ہیں. امید ہے کہ جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں وہ ان چند باتوں کو جو خاص طور سے میں معصومین بالخصوص میں حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے جانب سے جو امام نے اپنے چاہنے والے شبیب سے ایک مکمل حدیث ارشاد فرمائی، اس کے ایک دو تین چار جملے مقدمے کے طور پہ میں نے تلاوت کرتے ہوئے شرف حاصل کیا ہے. امام نے فرمایا اے ابن الشبیب، اگر رو تو حسین علیہ السلام پہ رو، رونے کو دل چاہے تو امام حسین علیہ السلام پہ گریا کرو. تم جب حسین علیہ السلام پہ گریا کرو گے یہاں تک کہ وہ آنسو تمہارے گال پر بہنے لگے تو یاد رکھنا تمہارے گناہان کبیرہ ہو یا گناہان صغیرہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. اور تم چاہو کہ اللہ سے ملاقات کرو تو زیارت امام حسین علیہ السلام کیا کرو، یعنی کربلا کی زیارت. حسین کے دور والوں کو حسین علیہ السلام پر بظاہر
لیکن یہ شہادت کے بعد مولانا رضا علیہ السلام نے فرمایا تو اس سے مراد کربلا کی زیارت۔ پھر امام نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ حشر میں نبی کے ساتھ ان کے حجرے میں رہے تو اسے چاہیے کہ حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت بھیجے، یعنی قاتلان امام حسین علیہ السلام پہ لعنت بھیجنے کا ثواب جو مولا امام رضا علیہ السلام بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حشر میں جہاں نبی، جنت میں جہاں نبی کا حجرہ ہوگا اس حجرے میں تم ان کے ساتھ ہو۔ دشمنان اہل بیت پر پھر آپ نے فرمایا اے ابن شبیب، کتنے خوبصورت خوبصورت جملے امام کے، تم یہ چاہو کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والوں کا اتنا ثواب حاصل کرنا چاہو، یعنی جو لوگ امام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، جو اصحاب و انصار، وہ عظیم ثواب کو اگر تم پانا چاہو تو اے ابن شبیب تو تم کہا کرو فیا لیتنی کنت معکم ففوزا معکم، یعنی جو زیارت وارثہ میں ہم یہ جملہ دہراتے رہتے ہیں، اس عظیم جملے کو خاص طور سے جب امام حسین علیہ السلام یاد آئیں اور معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کے اگر ہم بولیں تو اس کا عظیم ثواب کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو لوگ جو اصحاب امام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو انہیں ثواب ملا ہے امام کے ساتھ شہید ہونے کا، وہ عظیم ثواب فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَفُوزَ مَعَكُمْ کہنے کا ہے۔ پھر ایک جگہ امام نے یہ بھی فرمایا کہ جب آقا حسین تمہیں یاد آئے تو کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، یعنی امام حسین علیہ السلام کی یاد جب آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ مثلا کربلا یاد آ گئی، امام کی پیاس یاد آ گئی، امام کی شہادت یاد آئی، امام کی کوئی بھی چیز آپ کے روبرو آئی اور آپ امام کو یاد کر رہے ہیں تو اس وقت عظیم ثواب ہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ حضرات یقیناً یہ ایام عزا ہمارے لیے بہت بڑا پیغام لے آئے ہیں۔ ایک جملہ جو اس ممبر سے کہا جاتا ہے کہ یہ درسگاہ حسینی ہے، یہاں سے امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ 8ویں امام نے یہ حدیث فرمایا کہ اللہ ان پہ رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ بولا آپ کے امر کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے علوم کو سیکھ کر لوگوں تک جو پہنچا دے گویا اس نے ہمارے امر کو زندہ کیا، اور ثواب کیا ہے؟ اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ حضرات یہ مجالس خود کے لیے اور اس پیغام کو جس نوعیت سے بھی ہم آگے پہنچا سکتے ہوں پہنچانے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے، چاہے ایک جملے سے صحیح پیغام کربلا کو جو ہے نشر کرنا چاہیے۔ آئیے میں چند پیغامات یہاں سے عدد کے طور پہ 4-5 آپ اس کو محفوظ رکھے۔ نمبر 1، یہ مجلس اعزا، یہ فرش اعزا جس کی بانی جناب زینب کبریٰ ہیں۔ ایک مصرع بہت خوبصورت، میں اس سے ایک روایت سنانا چاہتا ہوں کہ یہ معنی عظمت منبر تمہیں نصیب ہوئی اور تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہیں، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر کہ سامعین میں زہرا بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر کہ سامعین میں زہرا بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے؟ کتنا بھی بڑا خطیب جب آ جائے تو اس کے لیے یہ ہے پیغام، اور جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام یہ ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے پیغام یہ ہے کہ جس جگہ تم بیٹھے ہوئے ہو اور جہاں یہ فرش اعظم مومنین بیٹھے ہیں
मगर बुलंद नहीं सामाइन से जाकिर के सामाइन में जहरा भी हैं रसूल भी हैं। अब आइए अय्याम अदा जब भी आते थे मासूमीन की रवायतें तकरीबन तसलसल में मिलती जुलती हैं, खास तौर से मसलन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, छठे इमाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इन मासूमीन से रास्ते में एक शायर को देखा। इमाम ने फरमाया अब अब्दुल्लाह ने कि तुम मेरे जद पे अशआर कहते हो? जी आका। इमाम ने कहा चलो रास्ते पे मिलने वाले शायर को अगर ये लफ्ज कहा जाए जिक्र मौला करने वाले को इमाम अपने साथ लेते हैं। घर आने के बाद पर्दे का एहतमाम इमाम करते हैं, उसके बाद कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब जब वो जिक्र करता है करबला का, जब वो अशआर सुनाता है इमाम हुसैन और करबला में शहीद होने वालों के, तो तारीख ने लिखा छठे इमाम भी, सातवें इमाम भी, आठवें इमाम भी, ये इमाम तकरीबन वाक़े मिलते हैं। इसलिए मैं आपको एक साथ सुना रहा हूं कि मासूम रोने लगे, इतना रोए कि गश खा गए। उसके बाद शायर को तोहफा दिया खातिर तवाज़ो की। अज़ीज़ान गिरामी, क्या दर्स मिला? करबला का जिक्र एक ऐसा जिक्र है कि इसे सुनने के लिए मासूमीन भी तशरीफ ले आते हैं। उन्होंने अपने जिंदगी में चेजा के उनसे ज्यादा जिक्र कोई और अच्छा ना सुना सकता था। इमाम ने सामे बनने का जिक्र हुसैन सुनने की अहमियत को वादे किया कि करबला का जिक्र कितना अहम है, कि जिसे सुनना भी कितनी बड़ी फजीलत है। कि इमाम खुद बैठे हैं और एक जाकिर से कहते तुम पढ़ो। इसका मतलब यह है सामे बनना, जिक्र करबला सुनना, ये सुन्नत मासूमीन है। गिरिया सुन्नत मासूमीन है, ये शिआर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है। हजरात, अब आइए जो पैगामात मैं देना चाहता हूँ ज़िम्न में, इन्हीं अहादीस के ज़ैल में ये समझ में कभी कभी बात आती है कि भाई हक क्या होगा कम अज कम करबला के जिक्र का, फर्श अदा का क्या होगा, गम का क्या हक होगा। इसके लिए मैं आने से पहले सोच रहा था कि कितनी आसान बात हो कि जो हमारे लिए अय्याम अज़ा में काम आए। उसके लिए मिसाल देता हूँ। पहली चीज फर्श अदा, इसकी अहमियत क्या है? पहले तो मैंने रवायत से सुनाया कि इमाम खुद बैठते हैं, जाकिर को कहते हैं कि तुम जिक्र सुनाओ। अहमियत फर्श अदा यानी इमाम खुद सुन रहे हैं। इसका मतलब इमाम ने बताया पढ़ने वाले की सलाहियत को ना देखो, कितना बड़ा खतीब है, कितना बड़ा अल्लामा है, और एक मामूली सा इंसान भी जिक्र मौला कर रहा हो, उसे अदब के साथ बैठो। वरना जो इमाम बैठ के सुन रहे थे उसके मुकाबिल जो सुना रहा था वो इमाम के सामने उसकी हैसियत छोटी है। लेकिन इमाम ने बैठ के सुनकर एक दुनिया को पैगाम दिया। और मैं माशरा पेश कर रहा हूँ, कौन पढ़ रहे भाई? अच्छा, वो तो एक तालिब इल्म है जिसकी वजह से बड़े बड़े हमारे खतीब उलमा मजालिस में शिरकत नहीं कर पाते। और कुछ लोग वो होते हैं, हमने बड़े बड़े आलिमों को सुना है, ये क्या सुना पाएंगे। ये बड़ी मुसीबत का शिकार पूरी दुनिया हमारी है। माफ कीजिएगा, यहाँ से कुछ खास बातें आपको नजर कर रहा हूँ। हम कहते वो क्या पढ़ेंगे, वो क्या सुनाएंगे, हमने बड़े बड़ों को सुना। अरे मेरे भाई मेरी जान, ये फर्श अदा की अहमियत क्या है? जहां मासूमीन बैठ के जो जिससे सुन रहे हैं वो इमाम के सामने एक छोटा सा आदमी है, लेकिन इमाम ने सुन के बताया जिक्र सुनाने वाला तुम्हारी निगाह में छोटा हो वो अलग बात है, लेकिन जो जिक्र सुनाया जा रहा है वो छोटा नहीं है, चाहे सुनाने वाला छोटा हो या बड़ा हो। जिक्र बुलंद है, लिहाजा उस जिक्र के खातिर बैठो और सुनो। एक पैगाम। और दूसरा, इस फर्श अदा की अहमियत के लिए एक तो ये बात ज़हन में हमेशा रहे कि इमाम अहले बैत मासूमीन ने बैठ के सुना है। जिक्र वाली बातें बहुत कम है, सुनने वाली रवायतें ज्यादा हैं। एक। नंबर दो,
इस फर्श अदा को कम अज कम कैसे समझा जाए, कितनी इसकी अहमियत हो, इसके लिए कितना ख्याल रखना चाहिए। छोटी मिसाल, अगर इसे मदरसा कहते हैं, अगर ये एक स्कूल की मिसाल है, तो स्कूल जैसा इतना ही अहमियत इसे दीजिए। इतना ही फर्श अदा ये, अरे मेरे भाई इतनी ही है जो आपके निगाह में एक स्कूल की, उतना ही दीजिए। जो आपके निगाह में एक मदरसे का है उतना ही दीजिए। मसलन मदरसा, स्कूल, कितनी अहमियत है इसकी। देखिए, असल जो मेरी मजलिस का मौजू है वो कल से शुरू करूंगा, आज ये तमहीद है फर्श अदा के हवाले से। अगर ये स्कूल हो, अगर ये मदरसा है, तो मदरसा किसे कहते हैं? नंबर एक, बच्चा मदरसे के लिए पहले से तैयार होता है, स्कूल के लिए पहले से तैयार होता है। किताबें, सब्जेक्ट, आया मैं लिखा कि नहीं लिखा, जिस टीचर के पास मैं जा रहा हूँ उसके सब्जेक्ट को मैंने, उसने जो होमवर्क मुझे दिया है, मैंने लिखा कि नहीं लिखा। अगर ये बात किसी इशारे तक पहुँच रही है तो फर्श अदा पे बैठने वाला सोच ले कि जो अहकामात मासूमीन ने मुझे दिए, मैंने उसे पूरा किया है कि नहीं किया है। ऐसा तो नहीं कि मेरी नमाज रह गई हो, ऐसा तो नहीं है किसी से कोई जिम्मेदारी मेरी थी और मैंने ना किया हो। इमाम के पास आ रहे, तो जिस तरह से सब्जेक्ट ना लिखने वाले का चेहरा क्या होता है? सर झुकाए हुए होता है, वो मायूस होता है। तो फर्श अदा पे आने से पहले ये देखे वो होमवर्क जो एक स्कूल का होता है उससे तशबीह देते हुए आगे बढ़े। और दूसरी चीज, स्कूल का अच्छा तालिब इल्म, मदरसे का अच्छा तालिब इल्म वक्त पर आता है, वक्त पर आता है और कोशिश करता है अच्छा स्टूडेंट कि मैं अपने टीचर के बराबर पे बैठूं और टीचर की बात को सुनूं। यहां से जो मिंबर से बात सुनाई जाती है वो मौलवी की नहीं होती है, वो मौला की बातें होती हैं। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की बात। अच्छा स्टूडेंट वो होता है कि जो ये कोशिश करता है कि मैं मेरे उस्ताद की बातों को, अच्छे तालिबीन की एक पहचान ये है कि उसके पास एक छोटी सी बुक होती है और वो नोट भी कर लेता है, इसलिए कि मिस कर जाऊंगा। मेरे टीचर का फलसफा बहुत अजीम और बहुत सारी एक साथ बहुत सी बातें सुनाते हैं, अक्लमंद रिकॉर्ड कर लेते हैं कि बाद में सुना जाएगा। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इस फर्श अदा पे आए तो पहले से तैयारी करके आए। मैं फर्श अदा पे जाता हूँ। अच्छा, बड़ी माजरत के साथ बात जहन में आ गई, मासूमीन ने इल्म की दरसगाहों के लिए तेजी करने को कहा, मैयत पर जाने के लिए तेजी करने को कहा और कहा कि इसके मुकाबिल वलीमे वगैरह में जाना तो ताखीर से जाना। हमारा उल्टा खेल है, वलीमे में बिफोर जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, मजलिस पे बराबर वक्त, और जुमा की नमाज में खुतबा अदा खत्म हो जाए तब, जनाजा जब उठ रहा हो फोन से पूछ के तब। क्यों? मासूमीन ने क्यों जल्दी आने को कहा? ये वो जगह हैं जहां से तुम्हें इबरत मिलती है, जहां से तुम्हें दर्स मिलता है। लेकिन वो जगह जहां जल्दी चले जाते हो वहां से तुम्हें दर्स नहीं मिलता, वहां से तुम्हारे गुनाहों में इजाफा होता है। वलीमे वगैरह में वहां कौन सा सवाब है? कराने वाले को सवाब है, जो जाता है बेचारा वक्त पे जाए खा के कहां आता है, 20 गीबतें। तो बहरहाल फर्श अदा के लिए वक्त पर आना, फर्श अदा के लिए ये देख लेना कि मेरी कोई कदा नमाज तो नहीं है, कोई मासूमीन ने कहा हो और मैं जानबूझ के ना करता हूँ। मसलन झूठी सही, फोन उठाया आज एक 4 झूठ बोल दिया, तो फर्श पे आने से पहले सोचे कि मैंने कितना होमवर्क छोड़ा, और आज फर्श अदा पे अहले बैत होंगे, वो मुझे देख रहे होंगे। टीचर जब देखता है तो स्टूडेंट अपने छोड़े हुए होमवर्क पे अफसोस करता है। वो कैफियत हम में होना चाहिए अगर हमने मिस किया है। और दूसरी चीज, फर्श अदा पे जब स्कूल मदरसे जब स्टूडेंट आता है, कोशिश करता है सामने बैठने की, वो कोशिश करता है बात को महफूज करने की, जो होमवर्क दिया था वो लिख के लाने की, और जो दे रहा है उसे रिपीट करने की, मुबाहसा करने की, ताकि मैं तैयारी कर सकूं। कुछ लोग हमारे पास वो होते हैं जो खुद मजलिस नहीं सुनते, पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे पढ़ा मौलाना ने, और सुनने वाला अगर सुना हुआ होगा इत्तेफाक से जिससे पूछ रहा है, वो कुछ रिपोर्ट दे देगा कि भाई ये टॉपिक थी, ये उन्होंने पढ़ा, और सुनने वाला ही बेचारा किसी मुसीबत का शिकार रहा हो। चेहरे कभी कभी यहाँ होते हैं और हजारों मसाइल दूसरी जगह होते हैं। तो फिर अक्सर ये मेरा तजुर्बा, मिंबर पे बैठा हूँ, जितने भी लोगों ने
اکثر فیصلے اٹھائے ذاکری اور خطیبوں کے لیے وہ لوگ تھے جنہوں نے سنا ہی نہیں. پوچھا کیسے پڑھا یار بس سناٹا تھا. سناٹا رہنا مجلس چلنے اور نہیں چلنے کی علامت تھوڑی ہے. نعرے لگنا ہی کوئی مجلس کامیاب ہونے کی علامت تھوڑی ہے. بہرحال تو اکثر یہ ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہوم ورک یہاں پہ ٹیچر کی نہیں سنتے وہ بات فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی آج کا ہوم ورک کیا تھا یار تھوڑا سا لکھ کے لے جاؤ. تو جو دوسرے سے پوچھ کے ہوم ورک کرتے ہیں وہ سکسیسفل نہیں ہوتے. وہ رزلٹ کے دن ایگزام کے دن شرمندہ ہوتے ہیں کیونکہ استاد کے مقابل میں وہ بیٹھ کے انہوں نے نہیں سنا. یہ جو ایام ادا ہیں ہمیں سبجیکٹ نیا اور یہ ہے کہ نئی کلاس میں ہمیں ایڈمیشن ہو. ہمارا ایک نیا جیسا ہر سال بچہ اسٹوڈنٹ ایک نئی کلاس میں جاتا ہے. ہماری زندگی انشاءاللہ میرا اصل موضوع کل ہے ہمارا ایک قدم ہمارے اخلاق میں عبادتوں میں کیریکٹر میں اضافے کا سبب بننا چاہیے. اور یہاں سے ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں کیا چیز مل رہی ہے. اگر ہم آگے نہ بڑھیں اگر ہم ترقی نہ کریں اخلاق میں عبادتوں میں خوبیوں میں سچائی میں اور پھر وہی رہیں اور کم نیچے جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان اسٹوڈنٹ میں ہے ان طلاب میں ہے کہ جو استاد کی ہوم ورک نہیں کرتے فقط شرکت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ درجہ مفت میں مل جائے. یہ ہے فرش ادا کے حوالے سے کہ یہاں فرش ادا. اچھا بہت اچھا شعر محسن علی پوری نے کہا باوضو رکھنا قدم یہ سوچ کر اے دوستو مجلس سرور میں پہلا داخلہ زہرا کا ہے. یہ اتنی عظیم جگہ ہے کہ جہاں آنے والے چاہے جب آئیں مگر فرش ادا جیسے ہی آپ نے بچھایا اور نیت کی اور صلوات پڑھا اور مجلس کے لیے وقت آپ نے دروازہ کھول دیا تو اس کی کتنے میں نے روایتیں پڑھی ہیں معصومین و فرشتے وہ پہلے آ جاتے ہیں. انہیں بہت جلدی پڑی رہتی ہے ذکر مولا سننے کی. تو ہمارے اندر کوشش یہ ہونا چاہیے کہ یہ فرش ادا کی اہمیت. اب آئیے غم حسین کس طرح سے منائیں. یہ ذرا سا دل کو چوٹ نہ لگے یہ میری ذمہ داری ہے. معصومین کی روایت کو جوائنٹ کر کے میں سناؤں گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایام عزا میں مسکراتے بھی نہیں تھے. آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسکرانا چھوڑ دیجیے. میں دیکھیے میں روایت سنا رہا ہوں. غمگین رہتے تھے اور مزید احادیث میں فرمایا امام حسین علیہ السلام کے لیے غمگین رہنا عظیم ثواب ہے. غمزدہ رہنا اس کی سانسیں اس کیفیت میں تسبیح ہو جاتی ہیں. سانسیں جو ہے غم حسین کو یاد کر کے دکھ زدہ ہے اب جو سانس لے رہا ہے اس کیفیت میں دکھ زدگی میں جو سانسیں لے رہا ہے امام فرما رہے ہیں اس وقت جو سانسیں اس کی آ جا رہی ہیں تسبیح ہیں تسبیح. وہ جتنی دیر تک اس کیفیت میں رہے گا وہ اتنے دیر عبادت میں لکھا جائے گا. پلیز سمجھیے غمزدہ رہنا عبادت. اس عبادت کے موقع پہ جو سانسیں آ جا رہی ہیں تسبیح. معصومین کے اخلاق کیا تھے ایام عزا میں؟ جس کو راستے میں پایا شعر کہنے والا مصائب پڑھنے والا لے کے آتے. سناتے کم تھے سنتے زیادہ تھے. بتایا ذکر حسین سننے کا عظیم ثواب ہے. جب موقع مل جائے موبائل سے سن لیجئے. جب موقع ملے اسی بچوں سے کہیے السلام علیکم بیٹا آج آپ کی مجلس میں تھے آج کے مولانا کے باتوں میں سے جو انہوں نے کربلا کے حوالے سے سنایا ایک دو گریا پہ سنا دو ایک دو عظمت فرش ادا پہ سناؤ. آپ کو پتہ آپ دیکھیں شہزادی صلوات اللہ علیہا اپنے بیٹوں سے پوچھتی تھی سنتی تھی کہ ابو الحسن نے کیا کیا خطبے پڑھے ہیں. سیرت معصومین ہے یہ اور ہمیں بتایا ہے اور ہمیں اس طرح سے بچوں سے رابطہ رکھنا چاہیے کہ آج کے مجلس میں بیٹا تم نے کیا سنا. اس سے بچوں میں اضافہ ہوتا ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ پورے خالی یہ نہیں کہ میں بچوں کو ڈالوں. بیوی سے شوہر پوچھے جب بیوی سے شوہر پوچھے گا شوہر پوچھے گی تو ظاہر سی بات ہے اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت کتنا سنتے تھے. اور جب شوہر بیوی سے پوچھے گا تب انہیں پتہ چل جائے گا کہ بیوی مجلس میں بھی تھی یا موبائل میں بیٹھی بھی تھی. میں معاشرہ پیش کر رہا ہوں. اب آئیے معصومین غمزدہ رہتے تھے. ہمیں کیا حق ہے غم منانے کا؟ اس کے لیے ایک چھوٹی مثال. بہت عظیم
मर्तबा है इमाम हुसैन के गम का, रिक्वेस्ट करता हूँ माँ बाप के मरने पे जो कैफियत हमारी है उतनी आ जाए काफी है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारी जाने कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, इससे बड़ा हक है इमाम पर गम करने का। वो बात की चीज है, उसके ऊपर जाने का बात। कम अज कम माँ बाप के, मसलन माँ के मरने पे, बाप के मरने पे, औलाद के मरने पे जो कैफियत होती है उतनी ला ले तो बहुत है। अब वो क्या कैफियत होती है, 2-3 पॉइंट। जैसे इंतकाल हो गया, काम पे छुट्टी, अब आप बहाना नहीं बनाएंगे, नहीं भैया नहीं जाऊंगा तो अरे यार चाय भाड़ में, माँ का इंतकाल हो गया है, बाप का इंतकाल हो गया है। कोशिश आदमी ये करेगा कि मैं यहाँ हाजिर रहूं, दोस्ती, अरे कितने लोग तो फोन नहीं उठाते, भाई फोन कर रहे नहीं उठा रहे हो, गमजदा है यार, वो फोन क्या उठाएंगे, बड़ी माजरत। इस नाजुक मेरे इस कैफियत को जरा समझने की कोशिश करें। माँ बाप के मरने की कैफियत में यह है कि आदमी फिर इधर दिलने लगा था। कोशिश कीजिए, ठीक है वाजिबात जरूरियात, मगर मजलिस में भी बैठ के इसी में लगे हुए रहते हैं बात लोग, माफ कीजिए मेरी। अब आप कभी मुझे देख लें तो मुझे ये ना समझिए, हो सकता मैं आयत ढूंढूं। मैं अगर बोल रहा हूं तो ये हदीस ये भी सुन ले, इमाम फरमाते हैं जो दूसरों को बोले खुद अमल ना करे उस पे अल्लाह की लानत है। लेकिन कभी आप देख ले तो समझिए कि मौलाना कोई हदीस या कोई चीज देख रहे होंगे, ये भी एहतियातन सुना दिया वाजिबात की तरफ, वरना दिल इधर ना लगा, जिक्र मौला हो रहा है। नंबर 1, माँ बाप के मरने की इतनी कैफियत। माँ बाप के मरने पे क्या होता है, आदमी इधर दिल नहीं लगाता, कपड़ों का ख्याल नहीं रखता, फिर दाढ़ी, सर के बाल कैसे रहता है, खाना पकड़ के आदमी खिलाते हैं। अरे भाई मेरी बात सुनो यार, क्या इन्हीं को जाना है, तुम्हें नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, क्या आ गया, सब्र करो, सुबह भी नहीं खाया, दोपहर हो रही है। खाने की कैफियत ये रहती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट खाना नहीं होता है, दुखजदा है कि बाप चले गया। मैं कुछ कहना चाहता हूं। तीसरी, पहली चीज कपड़ों का ख्याल नहीं, दोस्ती, मोबाइल इसका भी ख्याल नहीं, खाना इसका भी ख्याल नहीं, फेस, कितना मेरा चेहरा अच्छा है, मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं, इसकी तरफ भी वो मुतवज्जे नहीं होता, उजड़ी हुई हालत होती है। सबसे खूबसूरत बात, दोस्त चाहे उस तरफ मुंह पलटा के हंस ले मगर इस तरफ नहीं हंसेगा, वो अपना उसका दुख ऐसे रहता है कि कोई भी उसके मुकाबिल रुख करके हंसने वाला हाल नहीं लेके आता। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसे नोट करेंगे। जिसके माँ बाप चले जाते, आने वाला उससे जब मिलता है तो उसमें जुर्रत नहीं होती है कि होठों में मुस्कुराहट लाए। क्या हो गया भाई, माँ बाप चले गए, इमाम हुसैन पे हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे औलादें कुर्बान। हमारी कैफियत जो गम की होना चाहिए, हमसे कोई मजाक ना करे, हमारे सामने कोई हंसने ना पाए, लेकिन खुद ही हम हंसने वाले, खुद ही हम मजाक करने वाले, खुद ही हमारे अंदर गम ना होगा तो हमें 10 आदमी इस मिजाज के मिल जाएंगे। तो गमे हुसैन, कम अज कम माँ बाप के मरने पे जो कैफियत हमारी होती है उतना कम अज कम हमारा रहन सहन होना चाहिए। जिसके घर मैयत हो गई होती है उसको हुल्लड़ हंगामा चीखो पुकार करता हुआ नहीं पाएंगे। ऐसा बैठा हुआ है, कहाँ है भाई वो, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, उठिए, वो उसको आप एक्शन में किसी कैफियत में नहीं देख पाएंगे। गमे हुसैन फर्श अदा पे आए तो इस तरह से बैठ जाएं कि जैसे किसी की मैयत में जाते हैं तो चुपचाप रहते हैं। कोशिश करें, मेरी माएँ, मेरी बहनें जो सुन रही हैं, कोशिश करें कि यहाँ अपने घर के माहौल को सुनाना, किसी की कैफियतें लेना, किसी की बातें जानना, वो सब हरकतें ये फर्श अज़ा है। ये यहाँ अज़ा की बातें हों, घर की बातें, लोगों की बातें, चेहरे दूसरों के देख के चेहरे बनाना, ये होता है। किसी ने देख लिया तो यूं चेहरा कर लिया। ये जगह, बहुत प्यारी बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हमारे घर जब मैयतें
جاتی ہیں, سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. 2 بھائی بات نہیں کرتے تھے, 3 بھائی, دیکھیے مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا سنا رہا ہوں اور آپ کہاں تک مجھے لے کے جا رہے ہیں. انتقال پہ باپ کے ماں کے اب جو بھی گھر آئے گا, ارے کتنے آپ خود جانتے ہیں, ایک دشمن جو بات نہیں کرتا تھا وہ بھی آ کے آپ کے گلے سے لگا کے پرسا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر کے بیٹے یا بچے یا میری ماں باپ چلے جائیں تو دشمن بھی آ کے گلے ملے تو پھر آدمی اسے ڈھکیلتا نہیں ہے, رونے لگتے ہیں ایک دوسرے کو. سامنے والا دشمن بھی کہتا ہے خدا تمہیں صبر دے, توفیق دے. بھائی بھائی کے گلے مل جاتا ہے, بہنیں بھائی کو جو ابھی تک نہیں بات کرتی تھی, ماں کے باپ کے جانے کے بعد وہ بھی گر کے آپس میں مل کے رونے لگتی ہیں. یہ ذکر حسین یاد رکھنا, زندگی بھر ماں باپ کے موجودگی میں نہیں ملنے والے میت میں مل جاتے ہیں. یہ فرش عزا پر ہمارے دلوں کا حسد و بغض و کینہ, پلاننگ, سازش, یہ سب کا خاتمہ ہونا چاہیے. دلوں سے نکال کر کے ایک دوسرے کے بازو بیٹھنا, ایک دوسرے کے چہرے کو اگر دیکھ بھی لینا تو کوئی اس طریقے کی غلط بات نہ لانا. یہ فرش عزا دلوں کو ملانے کے لیے ہے, یہ فرش عزا آپس میں ہمارے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہے. یہ فرش عزا کے لیے اب بس آگے جا رہا ہوں. نمبر 1, مدرسہ اور اسکول جیسا احترام. نمبر 2, غم حسین, ماں باپ کے انتقال اور مر جانے پہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت فرش عزا غم حسین کے لیے. عزاداران سید الشہداء, آئیے میں اب آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ ابھی حسین علیہ السلام شہید ہی نہیں ہوئے, آپ کی شہادت ہی نہیں ہوئی. غم حسین برپا کہاں سے ہوا؟ جناب آدم کے یہاں سے. نوح نے اپنے دور میں, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں, غم حسین سب نے منایا ہے. چلتے چلتے 1-2 باتیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم تو حسین کی شہادت کے بعد غم منانے والوں میں ہیں. وہ امتیں شہادت حسین سے پہلے مجلس عزا کر گئی, گریا کر گئے, دشمنوں پہ لعنت بھیج گئے. جہاں تک ہو سکے ان ایام میں لعنت بھیجیے, عظیم ثواب. لعنت کا ثواب کیا ہے؟ رسول کے اس حجرے میں رہیں گے جنت میں. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ, بولا کیجئے عظیم ثواب جو شہیدوں کو ملے گا, شہادت ہمراہ امام حسین کی شہادت کا جو ثواب ہے وہ ثواب فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ. عزیزان گرامی, میں نے جو روایت آج پڑھی وہ نقل کروں آپ کی خدمت میں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کون امیر المؤمنین علیہ السلام؟ کیا ذات ہے آپ کی, کیا مظلومیت ہے آپ کی کہ بسیرا خاک پہ ذہنوں پہ راج رکھتا تھا. وہ تشنا لب تھا, سمندر مزاج رکھتا تھا. یہ اور بات ہے کہ وہ بوریا نشی تھا مگر ہمیشہ زیر قدم تخت و تاج رکھتا تھا. عجیب شخص تھا, فاقوں میں جی رہا تھا مگر وہ اپنے مٹھی میں سب کا اناج رکھتا تھا. وہ میرا آقا, وہ میرا مولا. کہتے ہیں کہ صفین سے یا جا رہے تھے یا آ رہے تھے. لکھا ہے کہ ابن عباس آپ کے ہمراہ, آپ کا سفر نینوا سے فرات کی طرف جب ہوتے ہوئے آگے جا رہا تھا تو نینوا ہوتے ہوئے فرات آپ رکے. آپ نے ابن عباس کو آواز دی جو آپ کے قریب میں تھے, ابن عباس تمہیں پتا ہے کہ یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ میرا آقا بہتر جانتے. ابن عباس, اگر تمہیں علم ہوتا نا کہ یہ جگہ کون سی ہے, توجہ اس روایت کو کم از کم محفوظ کریں. ابن عباس, اگر معلوم ہوتا کہ تمہیں یہ کون سی جگہ ہے تو یاد رکھنا جس طرح سے میں رو رہا ہوں اس طرح سے تم بھی روتے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے آقا کے آنسو گال سے ہوتے ہوئے سینے پہ گر رہے تھے اور سینہ تر ہو رہا تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی مولا کے ساتھ رونے لگا. کہنے لگے ابن عباس یہ عظیم جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا لخت جگر شہید ہوا. یہ کہنے کے بعد
रवायत में है कि इब्न अब्बास से कहा, इब्न अब्बास इस मैदान में जाकर, अच्छा, इमाम ने इब्न अब्बास से कहा पानी ले आओ, आपने वजू किया। वजू करने के बाद इमाम ने बहुत लंबी नमाज पढ़ी, लंबी से मतलब रकातों के एतबार से नहीं, जो 2 रकात पढ़ी वो तवील नमाज पढ़ी। पढ़ने के बाद इब्न अब्बास कहते हैं कि मेरे आका उसी फरात के किनारे लेट गए। कुछ देर के बाद उठे तो गिरिया करते हुए उठे। मुझे आवाज दी, इब्न अब्बास, जी आका। मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब ये देखा कि आसमान से कुछ बुजुर्ग हस्तियां उतरी। जब इस जमीन पे उतरी तो उनके हाथ में सफेद परचम था। उन्होंने जैसे वो यहां आए तो इतना नूर था उनके चेहरों से, और साथ में मैंने देखा ये जमीन खून उबल रही थी, मौजजन थी। इमाम कह भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। आने वालों ने जो आए उन्होंने पुरसा दिया इमाम हुसैन का, और इब्न अब्बास ये वो जगह कि जहां मेरा फर्जंद हुसैन कत्ल कर दिया जाएगा और खून के बादलों में घिर जाएगा। वो इस्तिगासा दे रहा होगा, कोई ना होगा, मौला फरमा रहे कोई ना होगा जो उसकी मदद करेगा। आने वाले इन हस्तियों ने मुझे भी पुरसा दिया, वो भी गिरिया कर रहे थे। इब्न अब्बास, मैं भी गिरिया कर रहा था। इसके बाद इब्न अब्बास से कहा, इब्न अब्बास इस मैदान में जाके तलाश करो कि कहीं हिरन की गिरैन तो नहीं है, यानी उनकी मेंगनियां। बास जानवरों के फुजला जो है वो पाक होता है, जाओ तलाश करो। जनाबे इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं नैनवा में यानी फुरात के पास आगे चलता हुआ गया तो देखा एक जगह एक टीला सा है, यानी इन हिरणों के फुजले का एक टीला है मेंगनियों का। जैसे वहां जाके रुके, इमाम की नजर भी पड़ी, इमाम तेजी से वहां गए। जाने के बाद इमाम ने कुछ उठाया, सूंघा और फिर रोने लगे। कहने लगे, इब्न अब्बास पता है ये क्या है? कहा कि बोला मुझे नहीं मालूम। कहा ईसा नबी के दौर से ये चीज यहां महफूज है। जनाबे ईसा नबी अलैहिस्सलाम इधर से गुजर रहे थे, उन्होंने चंद हिरणों को देखा जो जिनके ये मेंगनियां यहां थी, और उससे खुशबू ये करबला कत्लगाह है यानी इमाम के खून की खुशबू आ रही थी। तो जनाब ईसा ने भी अल्लाह से फरियाद की और खुदा ने सारा माजरा बताया जिब्राइल के जरिए से। और ऐ इब्न अब्बास, ये खुशबू इसलिए कि इन जानवरों ने यहाँ की घास खाई और ये कैफियत इस मेंढियों में है, और ये ईसा के जबाने से है। और जनाब ईसा ने दुआ किया था कि इसकी हिफाजत हो, ताकि हुसैन के जब बाप यहाँ आए तो उन्हें अपने बेटे की शहादत का एक यादगार उन्हें देखना और महफूज करना नसीब हो। ये कह के इमाम ने कुछ उठाया, अपने रिदा में रख लिया। इब्न अब्बास कहते हैं मैंने भी उठा लिया। इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं, इमाम ने कहा इब्न अब्बास रखना इसे संभाल कर, एक दिन वो आएगा कि जब ये सुर्ख हो जाए तो समझना उस दिन मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। आजादारो, और यहीं से एक बात ये भी मिलती है कि ये है हिरणों की मेंढियां। और इमाम हुसैन भी जब करबला में दाखिल हुए तो आपने भी एक मुश्तकाक उठाई, सुनकर आपने बहन से कहा यही मेरी कत्लगाह है। बहन कहे तो ये वो जमीन है करबला है जिससे हर इमाम गुजरे हैं, हर नबी गुजरे हैं। एक आखिर में वाकया, जनाब ईसा हवारियों के साथ कहां से गुजर रहे? करबला के वादी से गुजर रहे थे तो एक शेर अचानक रास्ते में
घबराए, कहने लगे परवरदिगार खैरियत तो है कि मेरे रास्ते में ये सद्दे बाप बन गया है, ये बीच में हायल हो गया है। अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए से पैगाम पहुंचाया कि ऐ मेरे नबी, ये वो जगह है कि जिसे करबला कहते हैं, यहाँ से कोई नहीं गुजरा मगर ये है कि वो कातिल हुसैन पे लानत करे और हुसैन पे गिरिया करे। जनाब ईसा ने पूरा माजरा पूछा तो खुदा ने जिब्राइल के जरिए से सारा पैगाम सुनाया। कहा कि नबी के नवासे ये वो जनाब ईसा खूब रोने लगे, शेर खड़ा हुआ है, लानत भेजा। जैसे ही गिरिया खत्म हुआ यानी रोने लगे और लानत भेजा, शेर अपने जगह से हट गया। यही हाल जनाबे इब्राहिम घोड़े से जा रहे थे, ठोकर लगी, गिरे। आपने कहा माबूद इतने रास्ते में चला, कहीं मैं जख्मी नहीं हुआ, मगर यहाँ कहने लगे ये वो जगह है जहां मेरा हुसैन शहीद होगा। कौन कातिल? यजीद, लानत भेजा आपके दर्द में। इसका मतलब हमें इन वाक्यों से मिलता है, रास्ते अगर बंद हों जिंदगी के, उन रास्तों को खोलने का तरीका एक ही है कि हुसैन पर आंसू बहाए, यजीद पे लानत भेजे। तकलीफ जनाब इब्राहिम को हुई, आपने गिरिया किया और लानत भेजी, तकलीफ आपकी रफा हो गई। इसका मतलब जिंदगी में मुसीबतें हो, तकलीफें हो, रास्ते बंद हो, इन सब का इलाज फकत ये है कि हुसैन पर आंसू बहाए और दुश्मनान और कातिलान हुसैन पे लानत भेजे। अज़ादारो, दुश्मनान अहले बैत पे लानत बेशुमार। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, यकीनन ये अय्याम जो हमें मिले हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले साल थे और आज नहीं हैं। अगर अल्लाह ने ये दिन हमें नसीब किए हैं, दिए हैं, तो हमें चाहिए कि जहाँ तक हो सके इस गम को जिस तरह से अहले बैत चाहते हैं उस तरह से इस गम को मनाया जाए। अज़ादारो, यकीनन ये अय्याम वो हैं कि जिसमें अहले बैत फर्श अदा पे आते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। हुसैन मदीने से करबला की तरफ जा रहे हैं। मक्का आए, आपने मक्के से भी हज को उम्रे में तब्दील किया और चल बसे। कहाँ जा रहे हैं? और आपने जाने के इस मकसद को वादे किया, मैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने के लिए जा रहा हूँ। हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना छोड़ते हैं तो एक ऐसी मुसीबत का समा था कि जिसे दुनिया तसव्वुर नहीं कर सकती। हम लोग ज़ियारतों पे जाते हैं या एक आध साल के लिए घर से जाते हैं तो माँ की कैफियत देखिए, बहनों की कैफियत देखिए, लेकिन अजीज़ों जबकि हमारा सफ़र पलटने का होता है उसके बाद भी घर वाले रोते हैं कि आप इतने दूर जा रहे हैं, एक साल के लिए जा रहे हैं। उस सोहरा के दिल से कोई पूछे कि जिसे पता है कि मेरा बाबा कहाँ जा रहा है, और उस बाबा को भी मालूम है कि जिस बेटी को मैं छोड़ के जा रहा हूँ फिर मैं आकर सोगरा से नहीं मिलूंगा। अज़ादारा ने मज़लूम करबला तारीख लिखती है कि जनाब सोगरा के गोद में अली असगर हैं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला जनाब सोगरा कहते हैं आप सब जाएं, मेरे भाई को मेरे पास रहने दें, मैं अपना दिल इससे बहला लूंगी, मैं इसे संभाल लूंगी, मैं इसकी तरबियत का सारा ख्याल रखूंगी। असगर है कि बहन से लिपटे हुए हैं, गोद से आने का नाम नहीं लेते। मगर अज़ादारो वो माँ भी क्या करती, इसलिए कि उन्हें भी पता है कि करबला असगर के बगैर नहीं। माँ ने कोशिश कर लिया, जनाब अकबर ने कोशिश कर लिया, तो अज़ादारो किसी के बुलाने पे असगर बहन के गोद से नहीं आते। तारीख ने लिखा एक मर्तबा जब ना माँ के बुलाने पे ना भाई के बुलाने पे असगर आए, हुसैन खुद उतरे और उतर कर असगर के करीब आए, कान में कुछ कहा। खुतबा कहते हैं कि वो असगर जो माँ के बुलाने पर भी नहीं आए,
وہ جب بابا کے زبان سے جب یہ سنا میرے لال اصغر تیرے بغیر فہرست شہداء مکمل نہیں، تیرے بغیر کربلا کی کامیابی غیر ممکن، وہ عزادارو ہمک کر آ گئے، اب یہ قافلہ تیار ہو گیا، اب جب یہاں سے چلنے لگے بس آخری روایت اور مجلس تمام جناب ام البنین امام حسین کے قریب آئیں اور آنے کے بعد کہا اے آقا اگر اجازت ہو تو میں عباس کو کچھ دیر کے لیے روزے پہ لے جانا چاہتی ہوں، قافلہ جانے کے لیے تیار ہے، مگر ام البنین بیٹے کو لے کر نانا کے روزے پر آئیں، ایک ہاتھ روزے رسول پر رکھا اور ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور پوچھا عباس تیرا داہنا ہاتھ کہاں ہے؟ ماں روزے رسول پر، بیٹا تیرا بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ ماں آپ کے سر پر۔ تو شہزادی کہنے لگی بیٹا عباس نانا کے روزے پر ہاتھ رکھ کر ماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کہ جب تک تیرے دونوں ہاتھ سلامت رہیں گے زینب کی چادر نہیں چھنے گی۔ او عزادارو کہ جس نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے جب تک کسی میں دم نہیں تھا کہ شہزادی کی چادر کے قریب جاتا، مگر عباس کی شہادت کے بعد چادریں لوٹ لی گئیں، خیمے جلا دیے گئے، اور جب مولا عباس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا رکتا نہیں تھا، گر جاتا تھا، گھوڑے کے گردن میں اسے لٹکا دیا گیا، جب گھوڑا چلتا تھا تو کبھی پیروں سے ٹکراتا کبھی زمین سے ٹکراتا تھا۔ کسی نے چوتھے باب سے پوچھا آقا کیا بات ہے کہ سب کے سر نیزے پہ ہے مگر یہ سر گھوڑے کی گردن میں؟ امام نے کہا مجھ سے نہ پوچھ، جا کے اسی سر سے پوچھ لے۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا میرے آقا کے سر سے آواز آئی ارے جب جب ہمیں نیزے پہ بلند کیا جاتا ہے ہماری نگاہ، جب میری نگاہ میری ماں بہنوں کے سر پہ جاتی ہے میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں نیزے پہ رہوں، اس لیے زمین پہ گر جاتا ہوں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم